અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં રામલલ્લાના અભિષેક બાદ મંદિરના દરવાજા ભક્તો માટે ખુલી ગયા છે। મંદિરને જાહેર દર્શન માટે ખોલવામાં આવ્યા બાદ પ્રથમ દિવસે મંગળવારે ભારે ભીડ એકઠી થઈ હતી। રામલલ્લાના દર્શન માટે ભક્તો એટલા ઉમટી પડ્યા હતા કે પહેલા જ દિવસે લગભગ 5 લાખ લોકોએ મંદિરમાં દર્શન કર્યા હતા। ભક્તોની આસ્થાના પૂરને સંભાળવા માટે 8000 પોલીસકર્મીઓ ફરજ પર તૈનાત હતા। જો કે વધુ ભીડને કારણે વહીવટતંત્રને કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। उत्तर भारतना मोटा भागना विस्तारों तीव्र ठंडी यथावत है। हवामान विभाग अनुसार उत्तर भारतना राज्यों में आगामी 2 दिवस सुधी ठंडा दिवसनी स्थिति यथावत रहेशे। ते ज समय आगामी 5 दिवस सुधी यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहारना घणा विस्तारों में गाढ़ धुम्मस पण जोवा मळी शके छे। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हाल में पश्चिम बंगाल में राशन वितरण कौभांड ने लईने कार्यवाही में है। ज्यां आज ईडीनी टुकड़ीओ उत्तर 24 परगणा में फरार तृणमूल कांग्रेस जिला परिषदना सभ्य शेख शाहजहांना घरे दरोड़ा पाड्या हता अने आ दरमियान वीडियोग्राफी पण करवामां आवी हती। पश्चिम बंगाल राशन वितरण कौभांड 9 થી 11,000 करोड़ रूपियानुं होવાનો अंदाज छे। ज्यारे ईडीनी टीम छेल्लीवार शेख शाहजहांना घरे दरोड़ो पाडवा माटे અહીં આવી હતી ત્યારે તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। रशियाए मंगळवारे यूक्रेनना 3 शहरों पर मिसाइल वडे हुमलो कर्यो हतो। आ हुमलामां ओछामां ओछा 18 लोकोना मौत थया हता अने इमारतो ध्वस्त थई गई हती। तमने जणावी दઈએ કે આ પહેલા સોમવારે મોસ્કોએ લગભગ 2 વર્ષથી ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે કીવ અને તેના પશ્ચિમી સહયોગીઓ દ્વારા સમર્થિત કોઈપણ સમજૂતીને નકારી કાઢી હતી। આ મામલે યુએનએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના રશિયન બોમ્બ વિસ્ફોટ ગયા વર્ષ કરતાં પણ વધુ ખરાબ હતા। अमेरिका पण चालू वर्षना अंते राष्ट्रपतिनी चूंटणी योजावानी छे। जो के ते पहला ज रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पदनी उम्मीदवारीनो जंग रसप्रद बनी गयो छे। भारतीय मूळना उम्मीदवार निकी हेली पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प माटे मोटो પડકાર बनी गया छे। તેમણે ન્યૂ હેમ્પશાયરની પ્રાથમિક ચૂંટણી બાદ રાષ્ટ્રપતિ પદની રેસમાંથી ટ્રમ્પ સામેથી ખસી જવાના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની અપીલને પણ ફગાવી દીધી છે। જો કે નિકી હેલીએ રેસમાં ટકી રહેવાની પોતાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી। जननायक तरीके प्रसिद्ध अने बिहारना पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुरने भारत रत्न आपवानी केन्द्र सरकारे जाहेरात करी छे। आ अंगे वडाप्रधान मोदीए सोशल मीडिया पर पोस्ट करी देशवासीओने समाचार आप्या। पीएम मोदीए पोतानी पोस्टमां लख्युं के मने आनंद छे के भारतमां सरकारे सामाजिक न्यायना दीवादांडी महान जननायक कर्पूरी ठाकुरजीने भारत रत्न एनायत करवानो निर्णय लीधो छे। आगामी लोकसभानी चूंटणीने ध्यानमां राखीने भाजपे तेनी तैयारीओ शरू करी छे। आवता महीने पीएम मोदी बिहारमां अनेक रेलीओमां संबोधन करशे। वडाप्रधान आवता महीने 4 फेब्रुआरीना रोज बिहारना बेतियामां जाहेर सभाने संबोधशे। आ साथे ज भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा 30मी जान्युआरीए कटिहारमां रेलीमां हाजरी आपशे। फेब्रुआरी महीनामां केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पण बिहारनी मुलाकात लेशे। भारत जोड़ो यात्रा दरमियान आसाम मेघालय बॉर्डर पर पोतानी ट्रावेल बसनी परथी विद्यार्थीओ अने अन्य लोकोने संबोधता कांग्रेसना नेता राहुल गांधीए दावो कर्यो के आसामना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्माना निर्देश पर तेमने मेघालयनी खानगी युनिवर्सिटीमां विद्यार्थीओ साथे वातचीत करता अटकाववामां આવ્યા હતા। राहुल गांधीए કહ્યું કે હું યુનિવર્સિટીમાં આવીને વિદ્યાર્થીઓને સંબોધવા માંગતો હતો અને તેમને સાંભળવા માંગતો હતો, પરંતુ આવું થઈ શક્યું નહીં। कांग्रेसना नेता राहुल गांधीनी आगेवानीमां भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसामना गुवाहाटी पहोंची हती। त्या शहेरमां यात्रा काढवा बाबते परवानगी न मळता कांग्रेसना कार्यकरो अने पोलीस वच्चे भारे घर्षण थयुं हतुं। कांग्रेस कार्यकर्ताओए पोलीस द्वारा लगाववामां आवेला बेरिकेड्सने तोड़ी नाख्या हता। त्यारबाद प्रदेशना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्माए राज्यना पोलीस महानिर्देशकने राहुल गांधी विरुद्ध गुनो दाखल करवानो निर्देश आप्यो हतो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा दरमियान कांग्रेसना नेता राहुल गांधीए जणाव्युं के आसामना मुख्यमंत्री जे करी रह्या छे तेनाथी अमारी यात्राने घणो फायदो थशे। आसाममां यात्रा मुख्य मुद्दो बनी गई छे। मंदिर, कॉलेज अने पदयात्रा रोकवामां आवी छे। आ तेमनी डराववानी स्टाइल छे, परंतु अमे तेमनाथी डरता नथी। अमारी यात्रानो संदेशो लोको सुधी पहोंची रह्यो छे। बजरंग दळ जेपी नड्डानी यात्राने मंजूरी आपवामां आवे छे, ज्यारे अमारी यात्राना कारणे ट्राफिक समस्या थई रही छे।
વર્ષ 2024 લોકસભા ચૂંટણી પહેલા જ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ફરીવાર ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. મરાઠા અનામત આંદોલનની માંગને ફરીવાર જોર પકડ્યું છે. તો મરાઠા અનામત આંદોલનના કાર્યકર્તા મનોજ જરાંગે રંજનગાંવથી પદયાત્રાની શરૂઆત કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે તેઓ આ કૂચ મુંબઈ સુધી જારી રાખશે. આશા છે કે મુંબઈના શિવાજી પાર્ક અથવા આઝાદ મેદાનમાં અમને વિરોધ પ્રદર્શનની પરવાનગી આપવામાં આવશે. પાટીલે કહ્યું કે મરાઠાવાડા ડિવિઝન કમિશનર સવારે લગભગ 4 વાગે મને મળ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા 29 જાન્યુઆરીએ બિહારમાં પ્રવેશવાની છે. ત્યારે નીતિશ કુમારે રાહુલની યાત્રામાં સામેલ થવાની હા પાડી હોવાનો કોંગ્રેસે દાવો કરેલો, પણ જેડીયુએ આ દાવાને ખોટો ગણાવ્યો છે. રાહુલ બિહારમાં પોતાની યાત્રાના બીજા દિવસે એટલે કે 30 જાન્યુઆરીએ પૂર્ણિયામાં રેલી કરવાના છે. આ રેલીને નીતિશ કુમાર પણ સંબોધશે એવું કોંગ્રેસ દ્વારા કહેવાયેલું, પણ જેડીયુના પ્રવક્તા ખાલિદ અનવરનું કહેવું છે કે કોંગ્રેસે સત્તાવાર રીતે કોઈ નિયંત્રણ ન આપ્યું અને નથી. આ સાથે જ પછી નીતિશના હાજર રહેવાનો સવાલ જ પેદા થતો નથી. મમતા બેનર્જીએ કોંગ્રેસ તરફનું પોતાનું વલણ વધારે આક્રમક બનાવીને પશ્ચિમ બંગાળથી કોંગ્રેસ અને ડાબેરીઓ દૂર રહે એવી સ્પષ્ટ ચીમકી આપી દીધી છે. મમતાએ કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ પોતાની તાકાત પર 300 બેઠકો પર ચૂંટણી લડે તો અમે તેમને મદદ કરીશું. બીજા કોઈ રાજ્યોમાં અમે કોંગ્રેસ સામે અમારા ઉમેદવારો ઉભા નહીં રાખીએ, પણ કોંગ્રેસ બંગાળથી દૂર રહે. મમતા એ પણ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે કોંગ્રેસ પોતાનું વલણ નહીં છોડે તો તૃણમૂલ તમામ 42 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે અને બીજા રાજ્યોમાં પણ ઉમેદવારો ઉભા રાખશે. કેરળમાં સત્તાધારી ડાબેરી મોરચાએ લોકસભાની ચૂંટણીમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અન્યાયના મુદ્દાને ચગાવવાનું નક્કી કર્યું છે. આ માટે કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનારાઈ વિજયન પોતાના મંત્રીઓ સાથે 8 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં જંતર મંતર ખાતે ધરણા કરવાના છે. વિજયને તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિનને પણ વિરોધમાં જોડાવાનું નિમંત્રણ આપ્યું છે. ત્યારે સ્ટાલિને દેશના તમામ ભાજપ વિરોધી પક્ષોના મુખ્યમંત્રીઓને સાથે રાખીને ધરણા કરવાની અપીલ કરી છે, પણ બીજા મુખ્યમંત્રીઓ જોડાય એવી શક્યતા નથી. પ્રજાસત્તાક દિવસ નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે દિલ્હીમાં પરેડ અને અનેક કાર્યક્રમોને લઈને તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે. ગણતંત્ર દિવસના રોજ ભારતીય સેના અને સુરક્ષા દળો દ્વારા અનેક કાર્યક્રમો થકી શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, સેનાની ત્રણેય પાંખ અનોખી રીતે આ દિવસે ઉજવણી કરે છે. આ વર્ષ ભારતીય વાયુસેના પ્રજાસત્તાક દિવસે એક વિશેષ ફ્લાયપાસ્ટ રજૂ કરશે. આમાં ઉડાવવામાં આવનાર તાંગેલ ફોર્મેશનને પણ હેરિટેજ એરક્રાફ્ટ ડાકોટામાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે કાઢવામાં આવતી પરેડમાં પહેલીવાર દિલ્હી પોલીસની મહિલા કર્મચારીઓ પણ સામેલ થશે. આઈપીએસ અધિકારી શ્વેતા સુગથાને જણાવ્યું કે આ પરેડમાં કોન્સ્ટેબલથી હેડ કોન્સ્ટેબલ સુધીના રેન્કના મહિલા પોલીસ કર્મીઓ પણ સામેલ થશે. અમે તમામ લોકો આ કાર્યક્રમને લઈને ઘણા ઉત્સાહિત છે. દિલ્હી પોલીસના 144 મહિલા પોલીસ કર્મચારી ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં ભાગ લેશે. છેલ્લા 6 મહિનાથી અમે આના માટે તૈયારી શરૂ કરી હતી. દિલ્હી પોલીસમાં કોઈ મહિલા બેન્ડ ન હોવાના કારણે આના માટે ઘણી તૈયારીઓ કરવી પડી. ઉત્તર ભારતમાં શીતલહેરની સ્થિતિ યથાવત છે. વર્તમાન સમયમાં દિલ્હી અને એનસીઆરમાં વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાયેલું રહ્યો છે. જોકે હવામાન વિભાગના દાવા પ્રમાણે ચાલુ સપ્તાહ દરમિયાન તેની સ્થિતિમાં કોઈ ખાસ સુધાર થવાની શક્યતા ઓછી છે. ધુમ્મસના કારણે લો વિઝિબિલિટીની સમસ્યા સર્જાય છે અને પરિણામે ઘણી ફ્લાઇટ અને ટ્રેન મોડી પડે છે. રેલવે વિભાગ પ્રમાણે દિલ્હીમાં આવતી 28 ટ્રેન મોડી પડી હતી. હવામાન વિભાગે ઠંડીને લઈને યલો એલર્ટ પણ જાહેર કર્યું છે. દિલ્હીમાં ગાઢ ધુમ્મસ વચ્ચે પ્રદૂષણનું ડબલ એટેક જોવા મળ્યું છે. ફરીવાર રાજધાનીમાં પ્રદૂષણના સ્તરમાં વધારો થયો છે અને તેના કેટલાક વિસ્તારોમાં AQI 400 ને પાર પહોંચી ગયું છે. 23મી જાન્યુઆરીના રોજ સવારના 8 વાગ્યા સુધીની સ્થિતિ પ્રમાણે દિલ્હીનું સરેરાશ AQI 377 હતું. આ સાથે જ વઝીરપુરમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 424, જહાંગીરપુરીમાં 415, મુન્કામાં 414 રહ્યું હતું. હવાની ગુણવત્તા જ્યારે 400 થી 500 વચ્ચે નોંધાય છે, ત્યારે તેને ખૂબ જ ગંભીર શ્રેણીની માનવામાં આવે છે. મિઝોરમના લેંગપુઈ એરપોર્ટ પર મ્યાનમારનું લશ્કરી વિમાન ક્રેશ થયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં કુલ 6 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાના અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા છે. ઘાયલોને લેંગપુઈ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. મ્યાનમારનું આ સૈન્ય વિમાન મિઝોરમના લેંગપુઈ એરપોર્ટ પર રનવે પર ક્ષતિગ્રસ્ત થયું હતું.
ભારતે મ્યાનમારના 184 સૈનિકોને પરત મોકલ્યા છે, જેઓ ગયા અઠવાડિયે વિદ્રોહી જૂથ સાથેની અથડામણના કારણે મિઝોરમ ભાગી આવ્યા હતા. અયોધ્યા રામ મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. અનેક ભક્તો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે, ધાર્મિક સ્થળ પર જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે આ વિશે પ્રતિક્રિયા આપતા પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપના નેતા શુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું કે દેશમાં રામમય માહોલ છે. હિન્દુ સનાતન ધર્મને પાડનાર સહિત અન્ય ધર્મના લોકો પણ ખુશ છે, ત્યારે માત્ર મતોના ભૂખ્યા લોકો ખુશ નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું છે કે દેશના લોકો માટે આ એક ઐતિહાસિક દિવસ હતો. આજે સમગ્ર દેશમાં ભગવા સુનામી ત્રાટકી છે. અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના કાર્યક્રમ મુદ્દે કોંગ્રેસની નેતાગીરીએ કરેલી ભૂલને સ્થાનિક નેતાગીરીએ ઢાંકી દીધી છે, એવું વિશ્લેષકો માને છે. આ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસની ટોચની નેતાગીરી ગેરહાજર રહી, પણ દરેક રાજ્યોમાં કોંગ્રેસના નેતાઓએ કાર્યક્રમો કરીને પ્રસંગને સાચવી લીધો, જેના કારણે કોંગ્રેસ હિન્દુ વિરોધી હોવાના ભાજપના પ્રચારની અસર નહીં પડે એવો તેમનો મત છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની સરકારોએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને આખા દિવસની રજા આપી દીધી. મધ્યપ્રદેશની ભાજપ સરકાર શાળાઓમાં રામ મંદિર નિર્માણ માટેના સંઘર્ષનો ઇતિહાસ ભણાવવાનું વિચારી રહી છે. મધ્યપ્રદેશની સિનિયર મંત્રી કૈલાશ વિજયવર્ગીયે તેનો સંકેત આપતા કહ્યું કે રામ મંદિર આંદોલનનો ઇતિહાસ 500 વર્ષ જૂનો છે. રાજા રણવીરસિંહ 75,000 સૈનિકો સાથે બાબરની 10 લાખ સૈનિકોની સેના સામે રામ જન્મભૂમિ મંદિરને બચાવવા માટે ભીડાઈ ગયા ત્યારથી આ ઇતિહાસ શરૂ થાય છે. બીજા રાજાઓએ પણ પ્રયત્ન કર્યા, પણ સફળ નહોતા થયા. આ ઇતિહાસ ભાવિ પેઢી જાણે એ જરૂરી છે. રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમના લાઈવ પ્રસારણ મુદ્દે કેન્દ્રીય મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે તમિલનાડુની સરકાર પર લગાવેલા આરોપ વિશે પ્રતિક્રિયા આપતા સાંસદ કનિમોઝીએ જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રીએ સાચું કહેવું કે ભાજપ એક વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીની જેમ જુઠ્ઠાણું ફેલાવે છે. ઘણી જગ્યાએ એલઈડી સ્ક્રીન લગાડવામાં આવી હતી, પરંતુ મોટાભાગની ચેનલો પર સમારોહનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. કોઈએ તેમને રોક્યા નહીં, પરંતુ આ તેમની રાજનીતિ કરવાની રીત છે. આ રીતે ભાજપમાં લોકોમાં વિભાજન પેદા કરવા માંગે છે. રાજ્યના પાટનગરમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ બેઠક મળશે, જેમાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને અભિનંદન પ્રસ્તાવ અપાશે, તેમજ હળની વોટ કાંડને લઈને પણ તપાસને લઈને પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે અને આગામી વિધાનસભા સત્રની તૈયારીઓને લઈને પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. વડોદરાના પાદરાના ભોજ ગામમાં 22 જાન્યુઆરીએ થયેલા પથ્થરમારાને મામલે પોલીસે 13 લોકોની ધરપકડ કરી છે. જોકે પોલીસે સીસીટીવી સહિત અન્ય રીતે તપાસ હાથ ધરી હતી અને 16 નામજોગ સહિત 10 અજાણ્યા લોકો સાથે કુલ 26 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરની સબજેલ ફરી ચર્ચાઓમાં આવી છે, જ્યાં સબજેલમાંથી અલગ અલગ કંપનીના સિમ કાર્ડ, ચાર્જિંગ અને મોબાઈલ ફોન જેવી પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ મળી આવી હતી, જેમાં કેદી ભીમસિંહ સાબડ અને યુવરાજસિંહ પરમાર પાસેથી આ પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ મળી આવી હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં દીપડાની દહેશત યથાવત જોવા મળી, જ્યાં હિંમતનગરના કેસરપુરા ગામે દીપડાએ વાછરડાનું મારણ કર્યું હતું, જેની જાણ થતાં ગામના લોકો એકઠા થયા હતા અને વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. વડોદરા હળની દુર્ઘટના મામલે કોટિયા પ્રોજેક્ટના ભાગીદાર વિનીત કોટિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઝોન 4ના ડીસીપી પન્ના મોમાએ જણાવ્યું કે વિનીત કોટિયા અન્ય રાજ્યોમાં ભાગતો ફરતો હતો. તેવામાં આરોપી તેના વડોદરાની દુકાન પર આવવાની બાતમી મળતા જ પોલીસે છટકું ગોઠવી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. વડોદરા હળની તણાવ દુર્ઘટનામાં 12 માસૂમ બાળક અને 2 શિક્ષકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. ત્યારે આ મામલે એડવોકેટ ઉત્કર્ષ દવેનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં રીટ પિટિશન અને પીઆઈએલ દાખલ કરવામાં આવી છે. શાળાએ પિકનિક માટે ડીઈઓ ઓફિસની પરવાનગી નહોતી લીધી. શાળા સંચાલકોની આટલી ગંભીર બેદરકારી છતાં ફરિયાદમાં તેઓના નામ નથી. ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાને 39 દિવસ બાદ ₹1 લાખના બોન્ડ પર શરતી જામીન મળ્યા છે, પરંતુ ચેતર વસાવા હજુ જેલમાંથી બહાર આવશે નહીં. ચેતર વસાવાની પત્ની શકુંતલાબેનની જામીન અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે, જેને કારણે દંપતી જેલમાંથી સાથે બહાર આવશે તેવું જાણવા મળ્યું છે. ચેતર વસાવાની જામીન મંજૂર કરતા કોર્ટે કેટલીક શરતો મૂકી છે.
આગામી લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા જ સાબરકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસમાં મોટું ભંગાણ સર્જાયું છે. હિંમતનગર વિધાનસભાના પૂર્વ પ્રમુખ વિપુલ પટેલ ભાજપમાં જોડાશે. વિપુલ પટેલ 2006થી સાબર ડેરીના ડિરેક્ટર તરીકે કાર્યરત રહ્યા હતા. ત્યારે આવતીકાલે ગાંધીનગર ખાતે મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો સાથે વિપુલ પટેલ ભાજપમાં જોડાશે. ભાવનગર શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સ્ટેટ જીએસટીએ દરોડા પાડ્યા હતા. ભાવનગર સ્ટેટ જીએસટીના શહેરના વડવા વિસ્તારમાં અગાઉ રેન્જની એસઆઈટી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલા આરોપીઓના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. બોગસ બિલિંગ કરનાર સલીમ સિરવાણીના ઘરે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. મોરવા હડફ તાલુકાના વડોદરા ગામે એચપી ગેસ એજન્સીમાંથી લાભાર્થી પાસેથી 500 રૂપિયા વસૂલવામાં આવ્યાનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે. ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ લાભાર્થીને ગેસ કનેક્શનની કીટ મફત આપવાની હોય છે, છતાં એજન્સી દ્વારા લાભાર્થી પાસેથી રૂપિયા 500 થી 600 વસૂલવામાં આવ્યા છે. સાથોસાથ 347 સિલિન્ડરની ઘટ અને રિફિલિંગ માટે વધારાની રકમ પણ વસૂલવામાં આવી હોવાની હકીકત સામે આવી. સુરતમાં આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાએ દેશવ્યાપી નકલી જન્મ પ્રમાણપત્ર બનાવવાનું કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. બિહારના ઝાંઝવા ગામેથી સિન્ટુ યાદવ નામનો શખ્સ ચલાવતો હોવાનો ખુલાસો થયો હતો. બિહારના સિન્ટુ યાદવે ફાસ્ટ પોર્ટલ ઓનલાઈન fastportal.com સહિત અન્ય વેબસાઇટના માધ્યમ દ્વારા અલગ અલગ રાજ્યોના બોગસ જન્મ પ્રમાણપત્ર બનાવ્યાનો પણ ખુલાસો થયો છે. તે માટે ખૂબ જ નજીવી રકમ વસૂલવામાં આવતી હતી. કપડવંજ તાલુકાના રૂપજીના મુવાડામાં 4 મજૂરો દટાયા હતા, જેમાં એક યુવકનું મોત નીપજ્યું હતું. સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનનું કામ કરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન જમીન ધસી પડતા 4 શ્રમિકો માટીમાં દટાયા, જેમાં 2 મહિલા અને 2 પુરુષ છે. 4 મજૂરો દાહોદ જિલ્લાના હોવાની પ્રાથમિક માહિતી છે. 4ને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા, જોકે એક મહિલાનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય 3ને કપડવંજથી અન્ય હોસ્પિટલમાં રિફર કરાયા. ડભોઈના ચાંદોદ અને નવા માંડવાના નાવિકોએ મામલતદારને આવેદનપત્ર આપીને લાયસન્સ રિન્યુ અને સેફટી સાધનો આપવા રજૂઆત કરી હતી. મામલતદારે ડભોઈના ચાંદોદ કરનારી ખાતે નર્મદા નદીમાં બોટ સંચાલકોને 5થી વધુ મુસાફરો ન બેસાડવા સૂચન કર્યું હતું. આ સાથે જ મુસાફરોને સેફટીના સાધનો, લાઈફ જેકેટ અને રિંગ સાથે બેસાડવા સૂચના આપી હતી. વર્ષ 2011થી નાવિકોને લાયસન્સ રિન્યુ કરી આપવામાં નથી આવ્યું. ત્યારે યાત્રાધામ ચાંદોદ અને કરનાળીમાં 150 ઉપરાંત નાવિકોની નૌકા વિહાર પર રોજીરોટી નિર્ભર રહેલી છે. ડીસાના જૂના ડીસા ગામે ડીડીઓએ ઓચિંતી મુલાકાત લીધી હતી. ગ્રામ પંચાયત અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. અરજદારો અને કર્મચારીઓની રજૂઆતો સાંભળી યોગ્ય નિકાલની ખાતરી આપી હતી. રાહતના પ્લોટ અંગેની કામગીરી જલ્દી પૂર્ણ કરાવવાનું આશ્વાસન પણ આપ્યું હતું. આ સાથે જ બોગસ ડોક્ટરો મામલે પણ તપાસ કરવાની ખાતરી આપી હતી. અમદાવાદ શહેરમાં વિપક્ષે કરેલા વિરોધ અંગે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરાયેલ એફઆઈઆર મામલે હવે વિપક્ષ સભ્યો પોલીસ સ્ટેશન જવાબ લખાવવા જશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બજેટમાં મૂકેલા કામોના વાયદાઓ પૂરા નહીં કરતા કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવતા ભાજપ દ્વારા કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી. ત્યારે હવે વિપક્ષ પણ લડી લેવાના મૂડમાં છે. અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદના સરી ગામે રામજીની શોભાયાત્રા દરમિયાન હવામાં ફાયરિંગ કરતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. સાણંદ એપીએમસીના ચેરમેન ખેંગાર સોલંકી હવામાં ફાયરિંગ કરતા હોવાનો આ વિડીયો વાયરલ થયો હતો. તો એપીએમસી ચેરમેન ખેંગાર સોલંકી અગાઉ હાઈ પ્રોફાઇલ જુગારની ક્લબમાંથી પણ જુગાર રમતો ઝડપાયો હતો. શોભાયાત્રામાં હવામાં ફાયરિંગના વિડીયોની જીએસટીવી પુષ્ટિ કરતો. લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે, ત્યારે જય શ્રી રામના નાદ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગુજરાતમાં એક સાથે 26 લોકસભા બેઠકના ચૂંટણી કાર્યાલયનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે જામનગર 12 લોકસભા મતવિસ્તારના કાર્યાલયનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકાના સાંસદ પૂનમબેન માડમ, કેબિનેટ કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ, દ્વારકાના ધારાસભ્ય તેમજ સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો, કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. લોકસભાની ચૂંટણી આવતા જ ભાજપ દ્વારા એક સાથે 26 કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા દ્વારા તમામ કાર્યાલયનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.
જ્યાં હાજર પશ્ચિમ લોકસભાના પ્રભારી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ જણાવ્યું કે ભૂતકાળની લોકસભાની ચૂંટણી કરતાં પણ વધુ જંગી બહુમતીથી ભાજપ વિજય બનશે. વિકાસનો મુદ્દો ભાજપનો મુખ્ય મુદ્દો હશે, જેમાં ગુજરાતમાં 26 લોકસભામાં ભાજપનું કમળ ખીલશે. અમદાવાદના થલતેજમાં ભાજપના મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદઘાટન પ્રસંગે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કરતા કહ્યું કે ગુજરાતમાં ભાજપે તમામ 26 લોકસભા બેઠકો જીતવાની છે અને 5 લાખ કરતાં વધુ વોટથી દરેક લોકસભા જીતવાની છે. તેઓએ કહ્યું કે સરકાર તરીકે જે કામ કરવાનું છે તે કાર્યકરો સાથે મળીને કરીશું. સુરતમાં લાલ દરવાજા ખાતે ભાજપના ચૂંટણી કાર્યાલયનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રીય રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શના જરદોશના હસ્તે ભાજપ કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. સાંસદ તેમજ કેન્દ્રીય રેલ રાજ્ય અને કાપડ મંત્રી દર્શના જરદોશે કહ્યું કે વર્ષ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીના પ્રચાર માટે શ્રી ગણેશ કરવામાં આવ્યા છે. મહેસાણામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ચૂંટણી કાર્યાલય ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહેસાણાના સાંસદ શારદાબેન પટેલે નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે મારી ઉંમર હવે ટિકિટના માપદંડમાં આવતી નથી. વર્તમાન સમયમાં દેશને આઈટી સેક્ટર અને ટેકનોલોજીના જાણકાર લોકોની જરૂર છે. મારું માનવું છે કે આવા લોકોને તક મળવી જોઈએ. તો આ તરફ પાટણ 3 લોકસભા મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું કેબિનેટ પ્રધાન બળવંતસિંહ રાજપૂતના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના આગેવાનો તેમજ કાર્યકરો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બળવંતસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું કે દેશની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પૂર્વ થતાની સાથે જ ભાજપે લોકસભા ચૂંટણીની તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. વડોદરાના કારેલીબાગ ખાતે લોકસભાના મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં સાંસદ, ધારાસભ્ય, નગરસેવકો સહિત સંગઠનના કાર્યકરો ખાસ હાજર રહ્યા હતા. જ્યાં ક્લસ્ટર ઇન્ચાર્જ પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ તમામ કાર્યકરોને ચૂંટણી માટે કમર કસી લેવા માટે આહવાન કર્યું હતું. સુરેન્દ્રનગરમાં ભાજપ કાર્યાલયના ઉદઘાટન પ્રસંગે મુળુભાઈ બેરા ગેરહાજર રહેતા અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાયા હતા. અચાનક સુરેન્દ્રનગર ખાતે આવીને મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ લોકસભા કાર્યાલય ખુલ્લું મૂક્યું હતું. કુંવરજી બાવળિયા 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી સુરેન્દ્રનગરની બેઠક પરથી લડશે તેવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર લોકસભાની બેઠક પર કોળી સમાજના મતોનું પ્રભુત્વ રહેલું હોવાથી બેઠક પર કુંવરજી બાવળિયા ચૂંટણી લડે તેવા એંધાણ છે. ભુજમાં કચ્છ લોકસભા બેઠકનું મધ્યસ્થ કાર્યાલય ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. કચ્છના પ્રભારી મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાના હસ્તે લોકસભા કાર્યાલયને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. પ્રભારી મંત્રીએ તમામ કાર્યકરોને કામે લાગી જવા આહવાન કર્યું હતું. પ્રભારી મંત્રીએ કચ્છ લોકસભા બેઠક 5 લાખ મતોથી જીતીશું તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો. હિંમતનગર ખાતે આવનારી લોકસભાની ચૂંટણી અંતર્ગત મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું પ્રદેશ મહામંત્રી રજની પટેલના હસ્તે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે લોકસભા ક્લસ્ટર તથા કિસાન મોરચાના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી બાબુભાઈ જેબલિયા, લોકસભા પ્રભારી દુષ્યંત પંડ્યા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાબરકાંઠા લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે પ્રદેશ મહામંત્રી રજની પટેલને સીજે ચાવડાનું નામ ચર્ચાતું હોવાના પૂછતા તેઓએ કહ્યું કે એ બાબતે પાર્ટી નિર્ણય કરશે.